أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، روحانیات اور عملیات چینل میں روحانی عامل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہماری ویڈیو سلسلے کا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمزات قابو کرنے کے بعد عامل اور حمزات کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے اور کس طرح حمزات سے شرائط طے کی جاتی ہیں۔ جب عمل مکمل ہونے کے بعد حمزات سامنے آ جائے تو عامل کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو حاضر رکھے اور تمام شرائط اچھی طرح غور کرنے کے بعد طے کرے۔ اگر عامل شرائط طے کرتے وقت جلد بازی سے کام لے گا یا حاضر دماغی سے کام نہیں لے گا تو زندگی بھر افسوس کرتا رہے گا، کیونکہ جو شرائط حمزات سے طے کی جاتی ہیں ان میں تمام عمر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہٰذا ایسی کوئی شرط منظور نہ کریں جو آپ تمام عمر پوری نہ کر سکیں۔ دوستوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزات اور عامل کے درمیان کیا بات چیت ہوگی اور کس طرح ہوگی اور آپ کو کس طرح حاضر دماغی سے کام لینا ہے۔ سب سے پہلے حمزات حاضر ہوگا تو پوچھے گا مجھے کیوں بلایا ہے؟ عامل جواب دے گا تمہاری تسخیر مطلوب ہے۔ حمزات کہے گا مجھے تسخیر کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عامل جواب دے گا میں اپنے اور دوسروں کے کاموں میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ حمزات کہے گا ٹھیک ہے، میں آپ کا کام کر دیا کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ عامل جواب دے گا کیا شرط ہے؟ حمزات کہے گا تم ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، اگر ناپاک پائے گئے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عامل جواب دے گا مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، کوئی دوسری شرط بتاؤ۔ حمزات کہے گا پھر ہمیشہ ناپاک رہا کرو، اگر پاک حالت میں پائے گئے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عامل جواب دے گا مجھے یہ شرط بھی منظور نہیں ہے، میں جس حالت میں بھی رہوں تمہیں میرا کام کرنا پڑے گا۔ دوستوں، حمزات انکار کرے گا، مگر آپ زور دیں گے تو آپ کی بات مان جائے گا۔ یاد رکھیں، حمزات آپ کے آگے اس وقت کمزور ہے، اس سے ہرگز نہ ڈریں اور حاکمانہ انداز میں اس سے بات کریں۔ حمزات کہے گا میری یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر مجھے روز پیٹ بھر کھانا کھلا دیا کرو۔ عامل جواب دے گا مجھے منظور نہیں ہے، کوئی دوسری شرط پیش کرو۔ دوستوں، یاد رکھیں، حمزات کو پیٹ بھر کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا۔
अगर आधी दुनिया भी इसको खाना खिलाए तो भी इसका पेट नहीं भरेगा। हमजाद से आसान शराइत तय करें और जो शराइत तय कर रहे हैं इसके हर पहलू पर नज़र रखें। अब मैं आप लोगों को अपना तजर्बा बताता हूँ कि मैंने किस तरह हमजाद से शराइत तय की थी। शुरू में तो हमजाद मेरे सामने मुश्किल शराइत रखता रहा और मैं इसे टालता रहा। इसने मुझ पर गुस्से का इजहार भी किया, मगर मैं इससे मरूब नहीं हुआ और इससे हाकमाना अंदाज में बात करता रहा। 1 घंटे की तवील बहस के बाद हमजाद ने एक शर्त रखी कि मैं रोज़ 1 फूल सूंघ लिया करूं। ये शर्त सुनने में बहुत आसान थी। मेरी जगह कोई और होता तो फ़ौरन मान जाता, लेकिन मैंने गौर किया तो समझ आया कि हमजाद की क्या चाल है। अगर मैं फ़ौरन मान जाता तो हमजाद मेरे साथ ज़रूर धोखा करता, मुझे फूल सूंघने का मौका ही ना देता और मेरी शर्त के मुताबिक आज़ाद हो जाता। दोस्तों, मैंने ज़हानत से काम लिया और इस शराइत में इस तरह तरमीम की कि मैंने हमजाद से कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है, मगर फूल रोज़ाना तुम ला कर दिया करोगे, और अगर मैं होश व हवास में हुआ तो ये शर्त मुझ पर लागू होगी। हमजाद ने मेरी बात तस्लीम कर ली तो मैंने भी उसकी शर्त मान ली। दोस्तों, बाद में हमजाद ने भी इस बात को माना कि मैंने इसकी शर्त में जो तरमीम की थी, इसकी वजह से वो मेरा ताबेदार रहेगा और उस पर रहने पर मजबूर होगा। अगर मैं शर्त में तरमीम ना करता तो हमजाद मुझे धोखा देकर निकल जाता और मैं सारी ज़िंदगी हाथ मलता रह जाता। अब आप समझ गए होंगे कि हमजाद काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें भला की हाजिर दिमागी चाहिए। ज़रा सी भी भूल हुई तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। हमजाद की आसान से आसान शराइत को गौर करने के बाद कबूल करें। हमजाद की शर्त कबूल करने के बाद आप भी एक अपनी शर्त रखें। आमिल कहेगा, मेरी भी एक शर्त है, तुम हमेशा मेरे पास नहीं रहोगे, सिर्फ बुलाने पर आओगे। हमजाद जवाब देगा, मुझे मंजूर है। दोस्तों, याद रखें, हमजाद अगर हमेशा आपके पास रहा तो आप कभी ना सो सकेंगे, आपको एक पल भी सुकून नहीं मिलेगा। लिहाजा ये शर्त लाजमी रखें। अब इससे वफादारी का अहद लें। आमिल कहेगा, तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे। हमजाद जवाब देगा, मुझे मंजूर है। आमिल कहेगा, तुम क्या काम कर सकते हो। दोस्तों, अब हमजाद जिस दर्जे का होगा इस हिसाब से आपको बताएगा कि वो क्या काम कर सकता है। अब हमजाद से इसे बुलाने का तरीक़ा भी पूछ लीजिएगा और हमजाद जो तरीक़ा बताए इसे ज़हन नशीन कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हमजाद पूछेगा कि आप मुझे कितने अरसे तक मुती रखना चाहते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना अरसा मुक़र्रर करते हैं, सारी उम्र या 10-15 साल। दोस्तों, याद रखें, अगर आपको मखसूस अरसे तक हमजाद को काबू रखना है तो हमजाद इसके बाद खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा, फिर कभी काबू नहीं आएगा। इसलिए सोच समझ कर फ़ैसला करें। मुझसे जब हमजाद ने सवाल किया तो मैंने इससे कहा कि ये मेरी मर्ज़ी पर मुनहसर है, मैं जब मुनासिब समझूंगा तो मैं आज़ाद कर दूंगा। इसके बाद हमजाद आपका मुती रहेगा, लेकिन इस बात को याद रखें दोस्तों कि हमजाद से बिल्कुल दोस्तों जैसा सलूक करें। हाकमाना रवैया सिर्फ शराइत तय करते वक्त रखें।
شرائط طے کرنے کے بعد حمزات سے دوستانہ رویہ رکھیں اور اس کے کہنے پر اور اس کے مشوروں پر عمل کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو حمزات کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کبھی حمزات سے نقصان نہیں ہوگا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں نے آپ کو حمزات سے مکمل بات چیت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ روحانی عامل کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔